सुमी ए सुमी जेमापा जुहारे जुहारे देख इयाडे मु बसीची आसी केते बळू जा हौ आज टिके शीघ्र पळे आछो हां बेगी आसी तमरो काई एते डेरी हैला ना ना मोर डेरी कोन हैला घरे टिके पाइटी थिला सारी के आसुची आ तुमे आज सकाळे प्रधान घर पाखु जाईथिलो हां जाईथिली परा जोग सिखेइबाकू जा हौ लोक माने जोग करूछंती बोली निरोग रहउछंती हां जोग परा हम प्राचीन भारतीयर पद्धति जोग हम शरीर को आ मन को आ आत्मा को पूरा ठीक ठाक रखुची माने गोटे समन्वय रखा कर माने स्वास्थ्यमय और सुंदर जीवन शैली जीबारे हमकु सहाय्य करूची सेति पई समस्ते जोग करिबा सुस्थ रहिबा सुखी रहिबा जोग माने केवल आसन व्यायाम नुहे मो आउ जोग होची आत्मा मन और शरीर एकता या मानसिक उद्वेग और दैनिक चापरु मुक्ति पाइबार एक सरल उपाय बा ओ जोग द्वारा शरीर दृढ़ और फुर्ती हुए परा हाँ परा मन शांति रहे ए सुमी आ नियमित जो माने जोग करूचंती प्राणायाम करूचंती से माने बहुत दिन पर्यंत बंचुचंती आ सुस्थ रे बंचुचंती बा रोग मुक्त जीवन मिले जोग कले हेले आमे समस्त कोन कहिबा सुस्थ एवं सुंदर समाज निर्माण पाई जोग को आम दैनिक जीवन रो अंश करिवा दिगरे पदक्षेप नेबा आसंता 21 तारिख माने जून मास 21 तारिख होची जोग दिवस अंतर्जातीय जोग दिवस आमे सब दिन जोग करूथुबा प्राणायाम करूथुबा निरोग रहूथुबा जोग को जीवन शैली रे परिणत करि दबा हेले सुमी जोग तो करिबा निरोग रहिबा ये जो समय कोरोना कथा ताहेले कहउछ हाँ समय एमिति थिला एई कोरोना हमको की हंत संत न करिछि कहला केते लोक मरि गले कहला महामारी त जहा कहले से महामारी को आमे भी दूरेई देइथिले पुणी कोन एबे देखा देलानी परा किंतु ताकू न डरी कोरोना रु रक्षा पाइबा पई सतर्कता अवलंबन करिबा निहाती जरूरी सतर्क रहिबा आ सचेतन रहिबा तेबे जाई आमे पुणी थरे कोरोना थारु रक्षा पाई परिबा आ जेते बेले आमे घरु बाहर को जाउचंती सेते बेले मास्क पिंधी की बाहर को जिबा घरु बाहर को बाहरला बेले संपूर्ण मुह आउ नाक ढांकी गिरी मास्क पिदंतु बारंबार साबुन रे हाथ को धोउथुबा दूरता सब बेले बजाय रखिबा अन्य व्यक्ति थारु 1 मीटर दूर रहिबा भीड़ जगह को जमारु जिबा नाही बिना आवश्यकता रे भीड़ एवं समावेश रु दूरे रहिबा ता सहित आमे वर्तमान जेते देखिबा काहा गुटिए ठंडा जर काश हेइची ता ठारु दूरे रहिबा साधारणत ठंडा जर हमर कोरोना नुहे आमे डाक्टरंग परामर्श करी मेडिसिन देले से भलो हेइ जिवो आमे डरी जिबानी डाक्टरंग परामर्श करी औषध खाइबा सुमी भलो मंद दीपद कथा हेले संध्या बेल भजन टिए सुनिबा तापरे कथा हबा ठाकुर ठाकुर हटिया ठाकुर आउ केते नाट देखिब हटिया ठाकुर आउ चलाई ताती बाली रे हाट मोर सारीब हटिया ठाकुर गुहारी मो न शुण जेबे कागे मु कहिबी तेबे गुहारी मो न शुण जेबे कागे मु कहिबी तेबे दीन बंधु नामे सीना दीन बंधु नामे सीना अपजस बाना उड़ीब हटिया ठाकुर कल बल करुछ एते कि सुख पाउछ सते कल बल करुछ एते कि सुख पाउछ सते
ଦେଖୁଛ ମନେ ଥାଇ କି ନ ଜାଣୁଛ ଚେଇ ଶୋଇବା ଗୁଣଟି କେବେ ଆଉ ତୁମେ ଛାଡ଼ିବ ହଟିଆ ଠାକୁର ଆଉ କେତେ ନାଟ ଦେଖିବ ହଟିଆ ଠାକୁର ଆଉ। ହେ ସୁମି, ଭଜନଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା, ମନକୁ ତ ଛୁଇଁ ଗଲା। ଆଉ ଇଏ ନବଘନ ଭାଇ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ କାହିଁକି? ଖତ ନବା ପାଇଁ। ବାଡିରେ ଖତ ଦେବେ ବୋଲି ମୋଠୁ ଖତ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଜୈବିକ ଖତ। ହଁ, ହେଲେ ଆଜି ଆମ ବୈଠକ ଘରେ ଏଇ ଖତକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଅଛି। ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଉନ୍ନତ ମାନର ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଉପାୟ। ମହାଶୟା ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶ୍ୱେତସିକ୍ତା ମହାପାତ୍ର। ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶୁଣିବା। এই ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶ୍ୱେତସିକ୍ତା ମହାପାତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମର କୃଷି ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ, ଆଜି ଆମେ ବିଷୟ ରଖିଛେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଉପାୟ। এই ବିଷୟରେ ତ କଥା ହେବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଏଇ ଜୈବିକ ଖତ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଚାଷ ସାଧାରଣତଃ ବେଶୀ ରସାୟନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଇ ରସାୟନ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେଣି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ। ମୃତ୍ତିକାର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଉର୍ବରତା କମି କମି ଯାଉଛି, ଅମଳ ମଧ୍ୟ କମି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜୈବିକ ଖତ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଅଳିଆ, ଉଦ୍ଭିଦ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ୟା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୈବିକ ଉତ୍ସରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଖତ। ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଏଇ ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାରର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଅମଳ ବା ଉତ୍ପାଦନରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକାରିତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ତିକାର ଗଠନ କ୍ଷମତା ବଢିଥାଏ, ମୃତ୍ତିକାର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବଢିଥାଏ, ବାୟୁ ପ୍ରଚଳନ ବି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡା ଜୈବିକ ଯୋଉ ସାର ରହୁଛି ବା ଖତରେ ଯୋଉ ପୋଷଣ ତତ୍ତ୍ୱଟି ରହୁଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଏହାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ମୃତ୍ତିକାରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯୋଉ ମାଟିରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଅଣୁଜୀବ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗଛ ଗୁଡିକର ପୁଷ୍ଟିକର ସାମଗ୍ରୀର ସ୍ଥିର ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନଥାଏ ରସାୟନରେ। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଯୋଉ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱଟି ବାହାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଗଛକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମୃତ୍ତିକାର କ୍ଷୟ ଆମର କମିଯାଏ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୁଏନି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଜୈବିକ ସାର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନେଉଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜୈବ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟ ବଢିଥାଏ। ଏହା ଛଡା ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ ବଢିଥାଏ, ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ କିଛି ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ, ଯୋଉ କଥା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରସାୟନର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେବାକୁ ପଡେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜୈବିକ ଖତ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗଛକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମାଟିରେ ରହିଥାଏ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମେ ଓ ଅମଳ ବଢିଲା। ପନିପରିବା ରହୁଛି ଯୋଉଟା ଜୈବିକ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ବା ଆମେ ଅମଳ କରୁଛେ, ତାହାର ସତେଜତା ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଅମଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ? ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ସବୁଠୁ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିଟି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ବି ଗୋବର ହେଇଗଲା, କିଛି ବି ଗୋମୂତ୍ର ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଜମିରୁ ଘାସ ବାହାରୁଛି, ସେଇ ସବୁକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଗଦା ଭଳିଆ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଧୀରେ ଧୀରେ 1-2 ମାସ ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ପଚିବା ସଢିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। 2-3 ମାସ ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁଛି, ତାର ଯୋଉ ପୁଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱଟି କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପଦ୍ଧତିଟି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗଦାରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ବାୟୁ ଚଳନ ଭଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱଟି କମି କମି ଯାଉଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ପାରମ୍ପରିକ ଆମର ଯୋଉ ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏଇ ପଦ୍ଧତିକୁ ଛାଡିକି ଏଇ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଉନ୍ନତ ମାନର କେମିତି କ'ଣ କରିପାରିବେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ, ଯୋଉ କି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଲାଭ ହବ, କି ଉନ୍ନତ ମାନର ଖତ କେମିତି ହବ? ଆଜ୍ଞା, ସାଧାରଣତଃ 2 ପ୍ରକାରର ଆପଣ ଉପାୟ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ପିଟ୍ ମେଥଡ, ରିଙ୍ଗ ମେଥଡ, ଟ୍ରେଞ୍ଚ ମେଥଡ, ଏଇ ସବୁ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ନାଦେବ ମେଥଡ ରହିଛି ଏବଂ ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି। ଏହା ଛଡା ଆପଣ
ଉନ୍ନତ ମାନର ଉତ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସ ଯଥା କି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଜୈବ ସାର, ଚୂନ, ରକ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍, ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱଟି ଅଛି ସେଟା ବଢିଥାଏ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏଇ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଟ୍ରେଞ୍ଚ ମେଥଡ ବା ଖାଲ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା। ଟ୍ରେଞ୍ଚ ମେଥଡ ରହିଛି, ଏଥିରେ 10 ଫୁଟରୁ 20 ଫୁଟ ଲମ୍ବ, 5 ଫୁଟ ଓସାର ଓ 3 ଫୁଟ ଗଭୀରତାର ଏକ ଖାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ। ମାଟିକୁ କାଢି ଦେଇ ସେଇ ଖାଲ ଭିତରେ ଏକ କଳା ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ଯଦି ପାଇବେ, ଭଲ ପଲିଥିନ୍ ଗୋଟେ ଜରି, ପଲିଥିନ୍ ଜରି ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦେଇଦେବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଖତ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ ସବୁ ପୋଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ମୃତ୍ତିକାକୁ ଯାଇକି କ୍ଷୟ ହେବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡୁଛି ବା କିଛି ବି ପାଣି ଅଂଶ ବାହାରୁଛି ସେଟା ମୃତ୍ତିକାକୁ ଯିବନି, ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ରହିକି ସେଟା ପଚିବ, ଭଲ ଭାବରେ ପଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ସ୍ତର ଦେଇଦେବେ। ତା ଉପରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବି ମାନେ ଜୈବିକ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ଶସ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଯାହା ବି ରହୁଛି, ତା ଛଡା ଗୋବର, ଗୋମୂତ୍ର ଯାହା ବି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଛଡା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରରେ ଯୋଉ ବି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବାହାରୁଛି, ଉଦ୍ୟାନରେ ବି ଯୋଉ ବି ଅଳିଆ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ବି ଆଣିକି ଆପଣ ସବୁ ଏକାଠି ରଖିବେ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତର କରିକି ପ୍ରଥମେ ସଭା ତଳ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଦେବେ। ତା ଉପରେ ଆପଣ ଗୋବର ଓ ଗୋମୂତ୍ରର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିକି ତାକୁ ଛିଞ୍ଚି ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ ଏବଂ ସଭା ଉପରେ ଏମିତି ସ୍ତର ସ୍ତର କରିକି ଭରି ଚାଲିବେ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଖାଲଟି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉପରକୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ମୃତ୍ତିକାର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଦେଇକି ତାକୁ ସିଲ୍ କରିଦେବା। ଆଜ୍ଞା। ତାମାନେ 3 ମାସ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ପିଟ୍ ମେଥଡଟା ବା ରିଙ୍ଗ ମେଥଡଟା କ'ଣ? ଆମେ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ମେଥଡ କଥା ହେଲେ ବା ଖାଲ ମେଥଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଟ୍ ବା ଗାତ ମେଥଡ କହିପାରିବେ ବା ଗାତ ପଦ୍ଧତି। ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ ଜମି ନଥାଏ, ଜାଗା ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଥାଏ, ଏଥିରେ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ 5 ଫୁଟ ଲମ୍ବା, 5 ଫୁଟ ଓସାର ଓ 3 ଫୁଟ ଗଭୀରତାର ଏକ ଗାତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ। ସେଇ ଗାତରୁ ମାଟିଟିକୁ କାଢିଦେବେ, ଯେପରି ଆପଣ ସେଇ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହେଲେ ଖାଲ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେମିତି ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ଲେୟାର ଦେଲେ ଆଉ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଗୋବର ଦେଲେ, ସେମ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣ ସେମ୍ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଭରି ଚାଲିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଜମି ମୂଳରୁ ନାହିଁ ତେବେ କଂକ୍ରିଟ ରିଙ୍ଗ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଆଣିକି ବି ରଖିକି ଆପଣ ଏକ ପିଟ୍ ବନେଇକି ସେଇ ଭିତରେ ବି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ। ନନ୍ଦ ଟାଇପର ମିଳୁଛି, ସେ ନନ୍ଦଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହବ। ନନ୍ଦ ବି ଯାହା ପାଖରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖେ ନାହିଁ ସୁବିଧା, କୋଲାକାରର ଆପଣଙ୍କର ପଲିଥିନ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏକ ପାତ୍ର ଆସୁଛି, ତାକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ହାଣ୍ଡିରେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତାକୁ ଘୋଡେଇ କରିକି ରଖିବେ, ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ଦେଇକି ହଉ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡେଇବେ। ଓ ମାଟି ଦେଲା ପରେ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଖା ଥିବ, ଅଖାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଟିକେ ଓଦା ଝୋଟ ଅଖାକୁ ଓଦା କରିଦେଇକି ତାକୁ ଘୋଡେଇ ଦେବେ। 3 ମାସ ଯାଏଁ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ବିଚଳିତ କରିବେନି, ତାକୁ କିଛି ବି ୱେରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି ଆପଣ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ନାଦାପ ମେଥଡ, ସେଇ ମେଥଡ କ'ଣ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ପିଟ୍ ମେଥଡ ଆଉ ଯୋଉ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ମେଥଡ ତ ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା, ମାନେ କାଫି ସମୟ ହେଲାଣି ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ନାଦେପ ମେଥଡଟା ହେଉଛି, ଏଇଟାକୁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ହଁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ତେତାଓ ପାନ୍ଧାରୀ ପାଣ୍ଡେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ଚାଷୀ, ସିଏ ଏଇ ମେଥଡଟିକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଇଟାର ଏକ ଟାଙ୍କି ବନେଇ ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ପଚେଇବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁ କି ଭଲ ଭାବରେ ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବାୟୁ ପରିଚାଳନାଟି ଭଲସେ ହେଇପାରିବ, ତାକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରହିଲା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବା ଯାହା ବି ଉଦ୍ଭିଦ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହିଲା, ଗୋବର, ବହୁତ ପୁରା ଭଲ କରିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଚି ପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଆୟତାକାର ବା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ସେପ୍ର ଇଟା ଟାଙ୍କିଟେ ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ 10 ଫୁଟ ଲମ୍ବା, 5 ଫୁଟ ଓସାର ଓ 3 ଫୁଟ ଗଭୀର ରହିବ। ଏଥିରେ ଇଟା ଟାଙ୍କିଟା ଯେତେବେଳେ ବନେଇବେ, ଆପଣ ତଳୁ 1 ଫୁଟ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତା ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଇଟା ରଖିବେ, ଗୋଟେ ଇଟା କାଢିଦେବେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଇଟା ରଖିବେ, ଗୋଟେ ଇଟା କାଢିଦେବେ। ଏଇ ଭାବରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯୋଉ ମହୁ ଫେଣା ଭଳିଆ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ସେଠି ଗଠନଟା ମିଳିବ ଯୋଉ ଟାଙ୍କିର। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବାୟୁ ପରିଚାଳନାଟି ଭଲସେ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 4 ରୁ 6 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାର ଯେତକ ସବୁ ଆମର ଡାଳ ଆଣିଥିବା, ଗଛପତ୍ରର ଡାଳ ହେଇଗଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ଘାସ ହେଇଗଲା, ସେଇ ସବୁ ଘାସକୁ ତା ଭିତରେ ଏକ ସ୍ତର ଦବା। ତା ଉପରେ
4 କେଜି ଗୋବର, ଆଜ୍ଞା, ଘାସ ଉପରେ। ହଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ 100 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶେଇକି ଭଲସେ ଛିଞ୍ଚିଦବା। ତା ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣ ବାୟୋଗ୍ୟାସରୁ ଯୋଉ ସ୍ଲରିଟା ବାହାରୁଛି, ଗୋବର ଆଉ ପାଣିକୁ ନ ମିଶାଇ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଲରି 100 କେଜି ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଆସିବେ, ତାକୁ ଆଣିକି ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଖତ ପାଇପାରିବେ। ସ୍ଲରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସଭା ଉପରେ ଆପଣ 60 କେଜି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଟି ଭଲ ଭାବରେ କଭର କରିଦେବେ। ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଟି ଦେଲା ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ 10-12 ଥର ଯାଏ କରିବା, ଯେପରିକି ଆମ ଟାଙ୍କିଟି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଡାଳ, ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋବର ଓ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣ, ଗୋମୂତ୍ର ବି ମିଶେଇ ପାରିବେ ସେଥିରେ, ଏବଂ ସଭା ଉପରେ ମାଟି। ଏଇ ସବୁ ହେଲା ପରେ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଟାଙ୍କିଟା ଭର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡେଇ ଦେବେ। 15 ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ 15 ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 15 ଦିନ ପରେ 2 ଫୁଟ ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆମର ଅଛି ପଚିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ସେ 2 ଫୁଟ ତଳକୁ ପଳେଇଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା, ତାପରେ ପୁରା ସିଲ୍ କରିକି 3 ମାସ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେମିତି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁଥିବେ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆପଣ ବଜାୟ ରଖୁଥିବେ। ମ୍ୟାଡାମ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇତ ହେଲା ଜୈବିକ ଖତ, ଆମେ ଜିଆ ଖତ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିଆ ଖତ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ। ଜିଆ ଖତକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ କହିଥାଉ। ଏଇ ଖତଟିକୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀର କରିବାରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଉପାଦେୟତା ବା ସବୁଠୁ ବଡ ହାତ ରହୁଛି ଜିଆ ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯୋଉ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ ବା ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଠାରେ ଜିଆ ମାନେ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥର ପଚନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ସାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଥାନ୍ତି ଓ ନିଜର ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ରହୁଛି ଅନ୍ତନଳୀରେ ଯୋଉ ବି ସବୁ ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତନଳୀରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଏନଜାଇମ୍ ରହୁଛି, ସେଇଟା ସେଇ ସବୁ ଯୋଉ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ, ତାକୁ ପଚେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ସେମାନେ କାଢିବେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବା ଜିଆ ଖତ ବୋଲି କହୁଥାଉ। ସେମାନେ ସେଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱଟି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢି ଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆପଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ପାଇବେ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ନର୍ମାଲ ଯୋଉ ଆମର ରହୁଛି ଆମର ସାଧାରଣ ଖତ ଯୋଉ ରହୁଛି, ସେଇ ଖତ ଅପେକ୍ଷା ପାଖାପାଖି 2-3 ଗୁଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଏଥିରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ ଜିଆ ଖତରେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ମେଥଡ, ପିଟ୍ ମେଥଡ କିଛି ବି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ବନେଇ ପାରିବେ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ରହିବ କି ଏଥିରେ ଆପଣ ସଭା ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ତାକୁ ଦେଇକି ଡାଳ ସବୁ ଯୋଉ ଅଛି ବା ଘାସ ଅଛି ସେ ସବୁ ଦେଇ ତାପରେ ଗୋବର ମିଶ୍ରଣ ଦେଇ ତା ଉପରେ ମାଟି ଟିକେ ଦେଇଦେଇ, ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଜିଆ ଖତରେ ଟାଙ୍କିରେ ସଭା ତଳେ ଟିକେ ମାଟି ଦେବେ। ମାଟି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବାୟୁ ପରିଚାଳନାଟି ଭଲ ଭାବରେ ହବ ଓ ଜିଆ ମାନେ ତଳକୁ ଯିବେନି, ସେଇ ମାଟି ଭିତରେ ରହିଯିବେ। ୟାକୁ ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ଟାଙ୍କି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ବା ଗୋଟେ ଜମିରେ ଗାତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବା, ବା ଏହା ପାଇଁ ପୁରା ପାତ୍ର ମିଳୁଛି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ହଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ନବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ଥାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ସଭା ଉପରେ ଆମେ ଜିଆ ଗୁଡିକୁ ଛାଡିଦବା। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ 2 ମିଟର କ୍ୟୁବର ଯୋଉ ଟାଙ୍କି ଆପଣ ଯଦି ବନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ 2 ମିଟର ଲମ୍ବା, 1 ମିଟର ଓସାର ଓ 1 ମିଟର ଗଭୀରତାର ଯଦି ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ବନଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 500-700ଟି ଜିଆ ଛାଡ଼ିବେ। 1 ମିଟର ଲମ୍ବା, 1 ମିଟର ଓସାର, 1 ମିଟର ଗଭୀରତାର ଯଦି ଆମେ ବନଉଛେ, ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣ 350ରୁ 400 ଯାଏ ଜିଆ ଛାଡ଼ିବେ। ହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ମାତ୍ରାଟା। ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେଡେ ବଡ ଟାଙ୍କି କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଛାଡ଼ିବେ ଜିଆ ସେଥିରେ। ଆଉ ଏହାକୁ ପାଖାପାଖି ଆପଣ 3 ମାସ ଯାଏ ଜମା ହଲଚଲ କରିବେନି, ଖାଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରତି 20 ଦିନ ବେଳକୁ ତାକୁ ଥରେ ଘୁରେଇ ଦଉଥିବେ, ବା ତଳ ଅଂଶଟିକୁ ଉପରକୁ, ଉପର ଅଂଶଟିକୁ ତଳକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବେ। ଆଉ 3 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଜିଆ ଖତ ମିଳିଯିବ। ଏସବୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଏଛଡ଼ା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା କ'ଣ ଅଛି ଯୋଉଟା କି କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର? ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହିଛି ବା କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ କିଛିଟା ରହିଛି ଯୋଉଟା ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିଚାଳନା। ଆର୍ଦ୍ରତାଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବାଣୁର କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ତୀବ୍ର ପଚନ ପାଇଁ ଆର୍ଦ୍ରତା ବା ଆର୍ଦ୍ର ପରିବେଶଟି ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତିକି ନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ରତି 10ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଟିକେ ପାଣି ତା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚୁଥିବେ, ଆଉ ତାକୁ କେବେ ଶୁଖିବାକୁ ଦେବେନି। ଓ ଟାଙ୍କିଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଝୋଟ ଅଖା ରହିଛି ସେଇଥିରେ
ଘୋड़ेଇକି ରଖିବେ ଅଖା। ୟା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଯେତେକ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହିଛି ତାର ଆକାର କେତେ ରହିଛି ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥାଏ ତାର। ଯେତେ ଛୋଟ ଆକାର ରଖିବେ ସେତେ ଭଲ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଘାସ ରହିଲା ବା ଡାଳ ରହିଲା ୟାକୁ ସବୁ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେବେ ଯେପରିକି ସେଟା 2 ବା 2.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସାଇଜର ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହବ ପଚନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବର୍ଷା ଓ ଜଳ ପ୍ରବାହରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖତ ଗଦାଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ରଖିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ଟିକରର କ୍ଷୟ କମିଥାଏ ଓ ବେଶୀ କ୍ଷୟ ହୋଇନଥାଏ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାପମାତ୍ରା ଯାହାକି 40 ରୁ 50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏଇ ଭିତରେ ବଜାୟ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଖତ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବା ମିଶ୍ରଣଟି ନ କଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଯେତେକ ଯେଉଁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ତାହା ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ ଓ ଯେଉଁ ପଚନ ହେଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବନି ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନଟି ନିହାତି କରିବା। ଏ ତ ସବୁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମିଶ୍ରଣର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭଲ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇପାରିବ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଶୁଣିଥିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଖତ ଆସୁ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଆଜୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ବର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତ ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ତ ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଅଣୁଜୀବ ବହୁ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ଯଥା କି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ଥିର କରୁଥିବା ଅଣୁଜୀବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ପଟାସକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରୁଥିବାର ଅଣୁଜୀବ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖତର ପୁଷ୍ଟିକର ବା ପୁଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ 1 କେଜି ଖତ ପାଇଁ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ 2 ରୁ 3 ଗ୍ରାମ ଏଇ ଅଣୁଜୀବ ସବୁ ଅଣୁଜୀବକୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଡ୍ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ମିଶ୍ରଣ ସବୁ ରହୁଛି ଯେପରିକି ରକ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣ ରକ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସାର ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କିନ୍ତୁ ରକ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍କୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଫସ୍ଫରସ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ତାର ମାତ୍ରାଟି ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଖତ ପାଇଁ ବା ଆପଣ 10 ରୁ 15 କେଜି ରକ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଦେବେ ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ 1 କେଜି ଖତ ପାଇଁ ଆପଣ 10 ଗ୍ରାମ ରକ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ରହିଛି ଚୂନକୁ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ 1 କେଜିରେ 20 ଗ୍ରାମ ଚୂନ ବା ଗୁଣ୍ଡ ରକ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ୍ୟାଲସିୟମର ଯେଉଁ ପରିମାଣଟା ରହିଛି ସେଇଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପଚନ କ୍ରିୟା ଭଲସେ ହୋଇପାରିବ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଶେଷରେ କହିବି ଉଚ୍ଚ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ବା ଯେଉଁ ବି ଆପଣ ଜୈବିକ ଯାହା ବି ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସେଥିରେ ଯେମିତି ଟିକେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ପରିମାଣଟି ଅଧିକ ଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ସବୁଜ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଜ ଉପଚୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ନେଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ହେଇଗଲା ବା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ ହେଇଗଲା ତାର ପତ୍ର ଡାଳଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପରିମାଣର ଆପଣ ଖତ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଜ ଉତ୍ସ ଓ ଆପଣଙ୍କର ବାଦାମୀ ଉତ୍ସ ଦିଟାକର ପରିମାଣ ଯେମିତି 50-50 ଥିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା 50% ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପଚନଟି ହେବ। ନିମ୍ବ, କରଞ୍ଜ, ଅରଖ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କୀଟନାଶକ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିମ୍ବ, କରଞ୍ଜ ଓ ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର ଓ ଅରଖ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ଉଇ ସମସ୍ୟାଟି ଆସୁଛି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ବା ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗ୍ରବ୍ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତ ଘନିଷ୍ଠ ଜୈବ ସାର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେକ ସବୁ ତେଲ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଅଛି ତାର ମଞ୍ଜିରୁ ତେଲ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇକି ଆମେ କେକ୍ ଭଳିଆ ବନାଉଛେ। ତ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱର ମାତ୍ରାଟି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅଏଲ୍ ବାହାରିଗଲା ପରେ ତା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ଆମେ କେକ୍ ଭଳିଆ ବନେଇକି ସେଇଥିରେ ବା କିଛି ଯଦି ଆପଣ କେକ୍ ବନେଇ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବି ସେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶଟିକୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁ ଭଲ ଖତଟି ପାଇବେ। ଆପଣ କିଛିଟା ତରଳ ଖତର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବେ କି ଆମର ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ କାମ ଲଗେଇବେ? ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଜୀବାମୃତ, ବୀଜାମୃତ, ହାଣ୍ଡି ଖତ, ପଞ୍ଚଗାବ୍ୟା। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଏଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ସମୟଟି ଦରକାର ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବହୁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଠିନ ଖତ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ଯାଉଛି
ସେ ସମୟଟି କମ୍ ସମୟରେ ଖତଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯିବ ତରଳ ଖତକୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଟିକେ ଜୀବାମୃତ ବିଷୟରେ କହିଦଉଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ 1 କେଜି ଗୋବର, 1 ଲିଟର ଗୋମୂତ୍ର ଓ 100 ଗ୍ରାମ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼, 50 ଗ୍ରାମ ଡାଲି ଗୁଣ୍ଡ, 1 ମୁଠା ବଗିଚା ବା ବନମାଟି, ଏଇ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶେଇବେ। ଏକ ଅଣଧାତୁ ପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏଇଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡେଇ ଦେବେ। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 2 ଥର ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବେ ଏକ ବାଡିର ବ୍ୟବହାର କରିକି। ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ବି ପତଳା କପଡା ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ପୁଣି ଘୋଡେଇ ରଖିବେ। 7 ରୁ 10 ଦିନ ଛାଡିଦେଲେ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତରଳ ଖତଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଛାଣିଦେବେ ଓ ଛାଣିଦେଲା ପରେ ଏକ ବୋଟଲରେ ରଖିଦେଇ 1 ଲିଟର ଜୀବାମୃତରେ 4 ଲିଟର ପାଣି ମିଶେଇ ତାକୁ ଜମିରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ। ଆଉ ଏହାର ଆଉ ଗୋଟେ ଉପକାରିତା ହେଉଛି ଆପଣ ଠିଆ ଗଛରେ ବି ୟାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଫସଲଟି ଯେତେବେଳେ ଜମିରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ବି ଦେଇପାରିବେ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ଖତ ରହୁଛି ଏହାକୁ ଆପଣ ଠିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଇପାରିବେନି, ଏହାକୁ କେବଳ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଖତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ହାଣ୍ଡି ଖତ। ତେଣୁ ହାଣ୍ଡି ଖତଟା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବନେଇବାର ଉପାୟଟି ଭାରି ସହଜ। ଏଥିରେ ଆପଣ 10 ଲିଟର କ୍ଷମତା ଥିବାର ଏକ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ନେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ 1 କେଜି ଗୋବର, 5 ଲିଟର ଗୋମୂତ୍ର, 50 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼, 1 କେଜି ନିମ୍ବ ପତ୍ର, 1 କେଜି ଅରଖ ପତ୍ର ଓ 1 କେଜି କରଞ୍ଜ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ମିଶେଇ ବନେଇବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି ଯେ କରଞ୍ଜ ପତ୍ର, ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଓ ଅରଖ ପତ୍ର ହେଲା, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚି ଦେବେ, ନହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ ବନେଇଦେବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ମିଶ୍ରଣଟି ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଓ ଆପଣ ପଚନ କ୍ରିୟାଟି ଜଲ୍ଦି ହେବ। ଏଥିରେ 3 ରୁ 5 ଲିଟର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ସିଲ୍ କରିଦେବେ, ଏକ ପତଳା କପଡ଼ା ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଆପଣ ପାଖାପାଖି 10 ରୁ 15 ଦିନ ଯାଏଁ ୟାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ କୋଉ ବି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ୟାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି। 10-15 ଦିନ ବେଳକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ହାଣ୍ଡି ଖତଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତାକୁ ଛାଣି ଦେଇ ଯୋଉ ଛାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ପାଇବେ ଲିକ୍ୱିଡଟା, ତାକୁ 1 ଲିଟର ଯୋଉ ହାଣ୍ଡି ଖତ ଆପଣ ମିଳିଲା ତାହା 40 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶେଇ 1 ଲିଟର ହାଣ୍ଡି ଖତରେ 40 ଲିଟର ପାଣି, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ଭଲ ମାନେ ତାର କ୍ୱାଲିଟିଟା ଥିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମିଶେଇକି ସିଞ୍ଚନ କରିବେ। ଠିଆ ଫସଲରେ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଆପଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଉନ୍ନତ ମାନର ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଉପାୟ ବିଷୟଟିକୁ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିବାରୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସୁମି ମହାଶୟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଆମର ଯୋଉ ଉନ୍ନତ ମାନର ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଉପାୟ ବିଷୟଟିକୁ କେତେ ବଢିଆ ଭାବରେ କହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମ ବୈଠକ ଘର ତରଫରୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମେ ଏଥର ଉଠିବା ଅପା। ହଁ, ମନେ ପଡିଲା, ପାଣିପାଗ କଥା। ପାଣିପାଗ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଉଠିବା। ହଉ।